Want to speak real Korean from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at KoreanClass101.com. Hi everyone, I'm Jae-hee. Welcome back to Korean Weekly Words. Let's see what we have for this week. The theme is at the office. Okay, now we have 급여, meaning salary. I can say 변호사는 급여가 높습니다, meaning lawyers have high salary. Okay, now we have 사무실, meaning office. I can say 우리 사무실은 서울에 있습니다, meaning my office is in Seoul. This word 사무실 can be used only for the company's office, not teacher's office or other types of office. 사장, boss. Actually, literally means the leader of the company. So that can be like CEO or someone who is overseeing the company. 우리 사장님은 좋습니다, meaning my boss is very good. Hi, Peter. So when you use this word in Korean, when you address your boss, make sure you put the word 님. Call your boss like 사장님, not 사장, because if you just call 사장 to your boss, then you might have no boss from the next day. Okay, next we have 상사, meaning superior. The first word of this word is 상, meaning up, like above. So 상사 is someone who is working above you. 제 상사는 성격이 안 좋습니다, meaning my superior is mean, which is not true. Just let you know. Okay, now we have 초과 근무, overtime. 하루에 4번 정도 초과 근무를 합니다, meaning Korean people usually do overtime 4 times a week. And yeah, that's actually true. So when I just call my friends who are working for Korean companies, and they just say I'm still at the company, even though it's like until 10 p.m., 11 p.m. Okay, that's all we have for this week. I hope you enjoyed all of the words. Thank you for watching. 감사합니다. 안녕히 계세요. Hi everyone, I'm Jae-hee. 안녕하세요, 이재입니다. Welcome back to Korean Weekly Words. I haven't seen the topic yet, but let's see what kind of words we are going to talk about. Computer words. Now we have keyboard, which means keyboard. 저는 무선 키보드가 더 좋습니다, which means I like wireless keyboard more. Okay, and next we have notebook. Notebook doesn't mean like notebook, it's laptop computer. I can make a sentence something like 저는 노트북을 6개월에 한 번씩 바꿉니다, which means something like I change my laptop every 6 months. Yeah, that's kind of true. Okay, and now we have mouse, which means mouse for the computer, I think. Well, for the animal mouse, you can use this word 쥐. So don't call the animal mouse as mouse, because that would be only for the computer mouse. 무선 마우스가 편리합니다, which means wireless mouse is convenient. And here, like 무선 means wireless because it literally means without lines. Next one, headphone. Like I said, it's almost the same as English words. Headphone means headphones. With that, I can make a sentence like 저는 헤드폰으로 음악을 듣습니다, which means I listen to music with headphones. And now we have, let me see, mic. Can you guess what it means? Yeah, you might think it's about a guy named Mike. You can call Mike as Mike C. Mr. Mike? Not Mr. Mike. But mic can be used for microphones. 저는 노래방에서 마이크로 노래를 불렀습니다. I'm singing a song with a microphone at the karaoke. Okay, these are all words for this week. We talked about computer words, which might be very easy to remember. I'll see you next week. 안녕히 계세요. 안녕하세요, 여러분. Hi, I'm Jae-hee. Welcome back to Weekly Words. And this week, we are going to talk about, I haven't seen that yet, Korean jobs. Let's see what kind of words we have today. All right, now we have 간호사, which means nurse. 이 병원에는 예쁜 간호사가 많이 있습니다, which means at this hospital there are many beautiful nurses. Yep. Actually, in Korean there are not many male nurses, so if you just say 간호사, that means, for female. And if you want to say male nurse, you can say 남자 간호사. Okay, and the next one is
경찰관, police officers. You know, that happens a lot. Like when you just walk on the street in Korea and they just catch you and just, ask you, show them their ID cards because of the, they might consider you as someone from North Korea. No, that's not a good one. What kind of sentence I can make? 경찰관에게 잡혔습니다, which means I got caught by a police officer. When I was walking around the presidential office in South Korea, I had a big backpack and I think they thought that I just tried to, attack the president. So they just got me, just wanted to see the building. But they thought that I'm kind of suspicious guy. Now we have the word 농부, which means farmer. 서울에는 농부가 없습니다, which means in Seoul, there is no farmer. Gangnam was actually the place where you can find a lot of farmers, but now you can only find buildings and Psy. Okay, and the next one is 회사원, which means office worker. I can just simply say like, 저는 회사원입니다. Like, I'm an office worker for KoreanClass1.com. So that's true. Programmer, which means programmer. Yeah, when I was young, I wanted to be a programmer. So in the case, I can say 저는 프로그래머가 되고 싶었습니다, which means I wanted to be a programmer. Okay, that's all we have for this week. We just covered the words about Korean jobs, and I'll see you next week with the new words. Thank you. 감사합니다. Want to learn Korean anywhere, anytime? Get the Innovative Language 101 app for free. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Korean listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 남자가 회의에서 회사의 영업 실적에 대해서 보고하고 있습니다. 남자가 프리젠테이션에서 사용하고 있는 두 그래프는 무엇입니까? 나눠드린 자료를 봐주십시오. 왼쪽의 차트는 지난 3년간 우리 회사의 매출 추이와 올해의 예상 실적을 보여주고 있습니다. 그리고 오른쪽에 있는 차트는 올해 10월까지의 월별 매출 추세를 보여주고 있습니다. 그럼 왼쪽 차트를 먼저 봐주십시오. 지난 3년간 매출이 순조롭게 성장하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 앞으로도 순조롭게 매출 추이를 이어간다면 올해의 총 매출은 지난해에 비해서 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 그럼 오른쪽 차트를 봐주십시오. 오른쪽 차트는 올해 4월과 8월에 실시한 캠페인이 상당히 효과적이었다는 것을 보여주고 있습니다. 그렇군요. 하지만 캠페인을 실시한 뒤인 5월과 9월에는 매출이 감소했네요. 네, 하지만 이러한 반동은 불가피하다고 생각합니다. 지금과 같은 매출 성장세를 이어간다면 이번 해의 연매출은 작년 매출을 웃돌 것으로 예상하고 있습니다. 남자가 프리젠테이션에서 사용하고 있는 두 그래프는 무엇입니까? 남자가 회의에서 회사의 영업 실적에 대해서 보고하고 있습니다. 남자가 프리젠테이션에서 사용하고 있는 두 그래프는 무엇입니까? 나눠드린 자료를 봐주십시오. 왼쪽의 차트는 지난 3년간 우리 회사의 매출 추이와 올해의 예상 실적을 보여주고 있습니다. 그리고 오른쪽에 있는 차트는 올해 10월까지의 월별 매출 추세를 보여주고 있습니다. 그럼 왼쪽 차트를 먼저 봐주십시오. 지난 3년간 매출이 순조롭게 성장하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 앞으로도 순조롭게 매출 추이를 이어간다면 올해의 총 매출은 지난해에 비해서 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 그럼 오른쪽 차트를 봐주십시오. 오른쪽 차트는 올해 4월과 8월에 실시한 캠페인이 상당히 효과적이었다는 것을 보여주고 있습니다. 그렇군요. 하지만 캠페인을 실시한 뒤인 5월과 9월에는 매출이 감소했네요. 네, 하지만 이러한 반동은 불가피하다고 생각합니다. 지금과 같은 매출 성장세를 이어간다면 이번 해의 연매출은 작년 매출을 웃돌 것으로 예상하고 있습니다. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 새로운 제품을 위한 홍보 책자에 대해서 여자 직원이 외주를 맡긴 인쇄업체 남자 직원과 이야기하고 있습니다. 외주업체는 언제까지 홍보 책자의 디자인 초안을 제출해야 합니까? 새로운 제품을 10월 15일에 출시하게 되어서 홍보 책자를 만드는 계약을 하고 싶습니다. 감사합니다. 이 프로젝트를 도울 수 있게 되어서 정말 기쁘네요. 앞으로 일정에 대해서 조금 더 자세히 말씀해 주시겠습니까? 전부 언제까지 필요하신가요? 글쎄요. 인쇄에 필요한 시간을 고려하면 9월 말까지 인쇄에 필요한 홍보 책자를 받을 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 우선 초안을 8월 중순까지 받고 싶은데 가능할까요? 그렇군요. 저희는 먼저 초안으로 세 가지 디자인안을 전해드리고 그 중에 제품 컨셉에 맞는 가장 좋은 안을 선택하는 방법으로 진행하였으면 합니다. 그리고 선택하신 안을 토대로 마지막 디자인안을 만들려고 계획하고 있습니다. 2주 정도 더 시간을 주시면 그 단계까지 무리 없이 진행할 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 한 달 정도면 제안해주신 디자인안 중에서 하나를 선택해서 최종 디자인안을 선택하는 데까지 시간이 충분할 것 같네요. 알겠습니다. 그럼 그렇게 부탁드릴게요. 저야말로 잘 부탁드립니다. 외주업체는 언제까지 홍보 책자의 디자인 초안을 제출해야 합니까? 새로운 제품을 위한 홍보 책자에 대해서 여자 직원이 외주를 맡긴 인쇄업체 남자 직원과 이야기하고 있습니다. 외주업체는 언제까지 홍보 책자의 디자인 초안을 제출해야 합니까? 새로운 제품을 10월 15일에 출시하게 되어서 홍보 책자를 만드는 계약을 하고 싶습니다. 감사합니다. 이 프로젝트를 도울 수 있게 되어서 정말 기쁘네요. 앞으로 일정에 대해서 조금 더 자세히 말씀해 주시겠습니까? 전부 언제까지 필요하신가요? 글쎄요. 인쇄에 필요한 시간을 고려하면 9월 말까지 인쇄에 필요한 홍보 책자를 받을 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 우선 초안을 8월 중순까지 받고 싶은데 가능할까요? 그렇군요. 저희는 먼저 초안으로 세 가지 디자인안을 전해드리고 그 중에 제품 컨셉에 맞는 가장 좋은 안을 선택하는 방법으로 진행하였으면 합니다. 그리고 선택하신 안을 토대로 마지막 디자인안을 만들려고 계획하고 있습니다. 2주 정도 더 시간을 주시면 그 단계까지 무리 없이 진행할 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 한 달 정도면 제안해주신 디자인안 중에서 하나를 선택해서 최종 디자인안을 선택하는 데까지 시간이 충분할 것 같네요. 알겠습니다. 그럼 그렇게 부탁드릴게요. 저야말로 잘 부탁드립니다. 남자와 여자가 사무실에서 내일 있을 프리젠테이션 준비에 대해서 이야기하고 있습니다. 여자는 이야기가 끝난 뒤 무엇을 체크할 겁니까? 자, 내일 프레젠테이션 준비는 거의 다 끝난 것 같네. 몇 가지 남아있는데 내일 9시 정각에 회의가 시작하니까 회의실에 대해서 한 번 더 체크해 줄래? 네, 벌써 회의실을 체크했습니다. 좋았어. 프로젝터도 잘 동작하는지 확인했고? 아, 내일 아침에 노트북을 가져와서 프로젝터를 확인해 보려고 했어요. 안 돼. 오늘 꼭 확인해 봐야 돼. 내일 아침에 무슨 일이 일어나면 그걸 해결할 시간이 없을 거야. 오늘 꼭 프로젝터가 잘 작동하는지 확인해 봐. 그게 가장 중요한 거니까. 알았지? 네, 그렇게 하겠습니다. 그리고 유인물은 복사했어? 박 과장이 지금 만들고 있습니다. 어디 보자. 또 뭐가 있을까? 아, 화이트보드는 확인했고? 네, 확인했습니다. 가끔 펜에 잉크가 적당히 없을 때도 있더라고. 그것도 체크했어? 아직 하지 못했습니다. 조금 있다가 꼭 확인하겠습니다. 음, 오늘 꼭 확인해도. 여자는 이야기가 끝난 뒤 무엇을 체크할 겁니까?
남자와 여자가 사무실에서 내일 있을 프레젠테이션 준비에 대해서 이야기하고 있습니다. 여자는 이야기가 끝난 뒤 무엇을 체크할 겁니까? 자, 내일 프레젠테이션 준비는 거의 다 끝난 것 같네. 몇 가지 남아있는데 내일 9시 정각에 회의가 시작하니까 회의실에 대해서 한 번 더 체크해 줄래? 네, 벌써 회의실을 체크했습니다. 좋았어. 프로젝터도 잘 동작하는지 확인했고? 아, 내일 아침에 노트북을 가져와서 프로젝터를 확인해 보려고 했어요. 안 돼. 오늘 꼭 확인해 봐야 돼. 내일 아침에 무슨 일이 일어나면 그걸 해결할 시간이 없을 거야. 오늘 꼭 프로젝터가 잘 작동하는지 확인해 봐. 그게 가장 중요한 거니까. 알았지? 네, 그렇게 하겠습니다. 그리고 유인물은 복사했어? 박 과장이 지금 만들고 있습니다. 어디 보자. 또 뭐가 있을까? 아, 화이트보드는 확인했고? 네, 확인했습니다. 가끔 펜에 잉크가 적당히 없을 때도 있더라고. 그것도 체크했어? 아직 하지 못했습니다. 조금 있다가 꼭 확인하겠습니다. 음, 오늘 꼭 확인해도. 남자와 여자가 회의실을 어떻게 배치할지에 대해서 이야기하고 있습니다. 두 사람은 테이블을 어떻게 놓을 겁니까? 내일 회의를 위해서 테이블을 새롭게 배열할까요? 네, 모든 사람들이 서로 마주 볼 수 있도록 테이블을 회의실 한가운데에 놓을까요? 아니요. 처음에는 그룹 토론이 있을 거예요. 그러니까 테이블을 4개 그룹으로 나눕시다. 4명씩 한 그룹에 앉을 수 있게요. 네, 그리고 테이블에 메모장이랑 펜을 올려놓을게요. 네, 그렇게 해주세요. 그리고 내일 회의를 시작하기 전에 프로젝터를 이용해서 간단하게 내용에 대해서 설명을 할 거예요. 그러니까 여기에 프로젝터를 놓아야 하고요. 네, 그리고 화이트보드도 사용할 거죠? 스크린 바로 옆에 화이트보드를 놓아도 괜찮을까요? 스크린 반대편에 화이트보드를 놓는 건 어때요? 회의실 뒤편에요. 네, 알겠습니다. 그리고 회의가 끝난 다음에 모든 걸 원위치에 놓아야 하는 것 잊지 마세요. 테이블 2개가 한 그룹이 되어서 4줄로 놓아야 해요. 두 사람은 테이블을 어떻게 놓을 겁니까? 남자와 여자가 회의실을 어떻게 배치할지에 대해서 이야기하고 있습니다. 두 사람은 테이블을 어떻게 놓을 겁니까? 내일 회의를 위해서 테이블을 새롭게 배열할까요? 네, 모든 사람들이 서로 마주 볼 수 있도록 테이블을 회의실 한가운데에 놓을까요? 아니요. 처음에는 그룹 토론이 있을 거예요. 그러니까 테이블을 4개 그룹으로 나눕시다. 4명씩 한 그룹에 앉을 수 있게요. 네, 그리고 테이블에 메모장이랑 펜을 올려놓을게요. 네, 그렇게 해주세요. 그리고 내일 회의를 시작하기 전에 프로젝터를 이용해서 간단하게 내용에 대해서 설명을 할 거예요. 그러니까 여기에 프로젝터를 놓아야 하고요. 네, 그리고 화이트보드도 사용할 거죠? 스크린 바로 옆에 화이트보드를 놓아도 괜찮을까요? 스크린 반대편에 화이트보드를 놓는 건 어때요? 회의실 뒤편에요. 네, 알겠습니다. 그리고 회의가 끝난 다음에 모든 걸 원위치에 놓아야 하는 것 잊지 마세요. 테이블 2개가 한 그룹이 되어서 4줄로 놓아야 해요. 한 남자가 여자와 함께 사무실 사무용품에 대해서 이야기하고 있습니다. 남자는 무엇을 주문할 겁니까? 자, 한 달에 한 번씩 사무용품 재고를 확인하고 필요한 것들을 주문해야 돼요. 이번에는 이 체크리스트를 같이 확인해 볼까요? 네, 그럼 종이 먼저 확인해 볼게요. 딱 한 박스만 남은 것 같네요. 매일매일 사용하는 종이 양이 많으니까 두 박스. 네, 그리고 프린터 컬러 잉크가 다 떨어졌네요. 이것도 주문할까요? 아, 사무실에서는 컬러로 인쇄하지 않기 때문에 주문 안 해도 문제 없을 거예요. 아, 그렇군요. 그리고 화이트보드 마커들도 잉크가 거의 떨어진 것 같네요. 네, 그건 새롭게 주문해야 돼요. 5개 세트로 주문하면 할인받을 수 있으니까 그렇게 주문합시다. 네, 그리고 마우스도 같이 주문할 수 있을까요? 제 마우스가 좀 느려져서요. 그건 배터리가 별로 없어서 그런 것 같은데요.
배터리 재고 상황을 파악해서 그렇게 많이 남아있지 않으면 더 주문하도록 하죠. 네, 여기 배터리 3개가 있네요. 여기서 배터리 2개는 가져가서 마우스에 새로 넣고 새롭게 6개 세트 배터리를 주문하도록 하죠. 남자는 무엇을 주문할 겁니까? 한 남자가 여자와 함께 사무실 사무용품에 대해서 이야기하고 있습니다. 남자는 무엇을 주문할 겁니까? 자, 한 달에 한 번씩 사무용품 재고를 확인하고 필요한 것들을 주문해야 돼요. 이번에는 이 체크리스트를 같이 확인해 볼까요? 네, 그럼 종이 먼저 확인해 볼게요. 딱 한 박스만 남은 것 같네요. 매일매일 사용하는 종이 양이 많으니까 2박스. 네, 그리고 프린터 컬러 잉크가 다 떨어졌네요. 이것도 주문할까요? 아, 사무실에서는 컬러로 인쇄하지 않기 때문에 주문 안 해도 문제 없을 거예요. 아, 그렇군요. 그리고 화이트보드 마커들도 잉크가 거의 떨어진 것 같네요. 네, 그건 새롭게 주문해야 돼요. 5개 세트로 주문하면 할인받을 수 있으니까 그렇게 주문합시다. 네, 그리고 마우스도 같이 주문할 수 있을까요? 제 마우스가 좀 느려져서요. 음, 그건 배터리가 별로 없어서 그런 것 같은데요. 배터리 재고 상황을 파악해서 그렇게 많이 남아있지 않으면 더 주문하도록 하죠. 네, 여기 배터리 3개가 있네요. 여기서 배터리 2개는 가져가서 마우스에 새로 넣고 새롭게 6개 세트 배터리를 주문하도록 하죠. 한 여자가 회사 거래처인 자재 공급 업체와 전화 통화를 하고 있습니다. 여자가 처음 받아볼 물품은 무엇입니까? 다음 달 판매를 위해서 스웨터를 지금보다 더 만들어서 배달해 주셨으면 하는데요. 네, 구체적으로 어떤 게 필요하신가요? 작은 사이즈 빨간 스웨터 1000개랑 중간 사이즈 빨간 스웨터 400개 보내주세요. 그리고 작은 사이즈 초록색 스웨터 600개랑 중간 사이즈 초록색 스웨터 200개도 이번 달 말까지 보내주시고요. 빨간색이랑 초록색 스웨터 말이군요. 사실 지금 초록색 실이 떨어져서 다른 공급업체에서 받아야 하는 상황인데요. 그럼 빨간색 스웨터 먼저 만들어서 전해드리겠습니다. 아, 안 돼요. 빨간색이랑 초록색 스웨터를 같이 배달해야 하거든요. 최대한 많이 초록색 스웨터를 만들어주세요. 아, 네. 지금으로는 초록색 스웨터는 200개 정도 만들 수 있을 것 같습니다. 어떤 사이즈 먼저 필요하세요? 작은 사이즈부터 보내주세요. 급하게 전해드려서 죄송하지만 이번엔 정말 도움이 필요한 상황이어서요. 알겠습니다. 열심히 해보겠습니다. 그럼 그만큼의 초록색 스웨터랑 빨간색 스웨터 전부 해서 같이 보내드릴게요. 여자가 처음 받아볼 물품은 무엇입니까? 한 여자가 회사 거래처인 자재 공급 업체와 전화 통화를 하고 있습니다. 여자가 처음 받아볼 물품은 무엇입니까? 다음 달 판매를 위해서 스웨터를 지금보다 더 만들어서 배달해 주셨으면 하는데요. 네, 구체적으로 어떤 게 필요하신가요? 작은 사이즈 빨간 스웨터 1000개랑 중간 사이즈 빨간 스웨터 400개 보내주세요. 그리고 작은 사이즈 초록색 스웨터 600개랑 중간 사이즈 초록색 스웨터 200개도 이번 달 말까지 보내주시고요. 빨간색이랑 초록색 스웨터 말이군요. 사실 지금 초록색 실이 떨어져서 다른 공급업체에서 받아야 하는 상황인데요. 그럼 빨간색 스웨터 먼저 만들어서 전해드리겠습니다. 아, 안 돼요. 빨간색이랑 초록색 스웨터를 같이 배달해야 하거든요. 최대한 많이 초록색 스웨터를 만들어주세요. 아, 네. 지금으로는 초록색 스웨터는 200개 정도 만들 수 있을 것 같습니다. 어떤 사이즈 먼저 필요하세요? 작은 사이즈부터 보내주세요. 급하게 전해드려서 죄송하지만 이번엔 정말 도움이 필요한 상황이어서요. 알겠습니다. 열심히 해보겠습니다. 그럼 그만큼의 초록색 스웨터랑 빨간색 스웨터 전부 해서 같이 보내드릴게요. 디자인 부서에서 일하는 한 여자가 연구개발팀에 있는 동료와 대화 중입니다. 결정된 제품 포장 디자인을 선택하세요. 새로운 초콜릿 제품의 포장 디자인을 담당해 주셨으면 해요. 제품 2개를 한꺼번에 출시하려고 합니다.
하나는 카카오가 30% 포함되어 있는 달콤한 초콜릿이고, 다른 제품은 카카오가 80% 포함된 달콤 쌉싸름한 맛이에요. 알겠습니다. 그럼 30%와 80% 글자가 눈에 띄기를 원하세요? 네, 그 글자들을 포장지 가운데에 놓거나 다른 색깔을 사용할 수도 있고요. 알겠습니다. 달콤한 초콜릿은 빨간색 포장 박스에 검은색 글자로 30%라고 표기하면 어떨까요? 그리고 달콤 쌉싸름한 맛에는 검은색 박스에 빨간색 글자로 80%라는 글자를 표기하고요. 그것도 좋고, 아니면 금색으로 된 글자를 사용하는 건 어떨까요? 고급스러운 이미지를 보여주는데 더 좋을 것 같아서요. 좋은 생각이네요. 더 선명하게 보이도록 문자를 하얀색 액자 모양 안에 넣어도 좋을 것 같아요. 글자 위치는 카카오라는 글자를 왼쪽 위에, 그리고 초콜릿 사진을 가운데에, 카카오 함량 퍼센트는 오른쪽 밑에 넣으면 어떨까요? 네, 카카오 함량은 더 큰 글꼴을 사용해 주세요. 제품명이랑 다른 글꼴을 사용해서 더 굵게 표시하면 좋겠어요. 알겠습니다. 패키지가 완성되면 이메일로 알려드리겠습니다. 언제까지 필요하신가요? 가능하면 이번 주까지 해주실 수 있으신가요? 이번 주까지라. 네, 최선을 다해보겠습니다. 결정된 제품 포장 디자인을 선택하세요. 디자인 부서에서 일하는 한 여자가 연구개발팀에 있는 동료와 대화 중입니다. 결정된 제품 포장 디자인을 선택하세요. 새로운 초콜릿 제품의 포장 디자인을 담당해 주셨으면 해요. 제품 두 개를 한꺼번에 출시하려고 합니다. 하나는 카카오가 30% 포함되어 있는 달콤한 초콜릿이고, 다른 제품은 카카오가 80% 포함된 달콤 쌉싸름한 맛이에요. 알겠습니다. 그럼 30%와 80% 글자가 눈에 띄기를 원하세요? 네, 그 글자들을 포장지 가운데에 놓거나 다른 색깔을 사용할 수도 있고요. 알겠습니다. 달콤한 초콜릿은 빨간색 포장 박스에 검은색 글자로 30%라고 표기하면 어떨까요? 그리고 달콤 쌉싸름한 맛에는 검은색 박스에 빨간색 글자로 80%라는 글자를 표기하고요. 그것도 좋고, 아니면 금색으로 된 글자를 사용하는 건 어떨까요? 고급스러운 이미지를 보여주는데 더 좋을 것 같아서요. 좋은 생각이네요. 더 선명하게 보이도록 문자를 하얀색 액자 모양 안에 넣어도 좋을 것 같아요. 글자 위치는 카카오라는 글자를 왼쪽 위에, 그리고 초콜릿 사진을 가운데에, 카카오 함량 퍼센트는 오른쪽 밑에 넣으면 어떨까요? 네, 카카오 함량은 더 큰 글꼴을 사용해 주세요. 제품명이랑 다른 글꼴을 사용해서 더 굵게 표시하면 좋겠어요. 알겠습니다. 패키지가 완성되면 이메일로 알려드리겠습니다. 언제까지 필요하신가요? 가능하면 이번 주까지 해주실 수 있으신가요? 이번 주까지라. 네, 최선을 다해보겠습니다. 커피숍 직원이 영업 실적에 대해 이야기하고 있습니다. 직원이 이야기하고 있는 그래프를 선택하세요. 12월부터 2월까지 영업 실적이 좋았어. 네, 한정품이 잘 나갔었네요. 하지만 3월에 출시한 새 제품이 잘 팔리지 않아서 그달의 판매 실적을 끌어내렸고요. 10월과 3월에는 영업 실적이 부진했고, 전반적으로 영업 실적은 꾸준히 증가하는 추세였지만 10월 영업 실적은 하반기 최악이었네. 10월에 근처에 다른 커피숍이 오픈해서 경쟁업체가 생기고 문을 열자마자 우리 고객들을 데려갔으니까요. 고객들이 돌아와서 다행이었지만. 맞아. 여기 성별과 연령대에 따라서 고객들을 분석한 내용을 보면 우리 고객 중 반 이상이 20대와 30대 여성인 걸 보여주고 있어. 고객 유치를 위해 새로운 캠페인 아이디어를 구상할 필요가 있음을 의미하는 것 같은데. 우리 레귤러 커피 제품 이외에도 함께 곁들일 사이드 메뉴를 좀 더 제공하도록 노력하면 되겠네요. 응. 우리 고객의 20% 정도가 20, 30대 남성이니까 이 사람들에게도 다가갈 수 있는 서비스를 생각해 봐야겠어. 맞아요. 예를 들어서 회사원들에게는 무료로 무선 인터넷을 제공해주면 좋을 것 같아요. 맞아. 그거에 대해서 좀 더 생각해 보자.
직원이 이야기하고 있는 그래프를 선택하세요. 커피숍 직원이 영업 실적에 대해 이야기하고 있습니다. 직원이 이야기하고 있는 그래프를 선택하세요. 12월부터 2월까지 영업 실적이 좋았어. 네, 한정품이 잘 나갔었네요. 하지만 3월에 출시한 새 제품이 잘 팔리지 않아서 그달의 판매 실적을 끌어내렸고요. 10월과 3월에는 영업 실적이 부진했고, 전반적으로 영업 실적은 꾸준히 증가하는 추세였지만 10월 영업 실적은 하반기 최악이었네. 10월에 근처에 다른 커피숍이 오픈해서 경쟁업체가 생기고 문을 열자마자 우리 고객들을 데려갔으니까요. 고객들이 돌아와서 다행이었지만 맞아. 여기 성별과 연령대에 따라서 고객들을 분석한 내용을 보면 우리 고객 중 반 이상이 20대와 30대 여성인 걸 보여주고 있어. 고객 유치를 위해 새로운 캠페인 아이디어를 구상할 필요가 있음을 의미하는 것 같은데. 우리 레귤러 커피 제품 이외에도 함께 곁들일 사이드 메뉴를 좀 더 제공하도록 노력하면 되겠네요. 응, 우리 고객의 20% 정도가 20, 30대 남성이니까 이 사람들에게도 다가갈 수 있는 서비스를 생각해 봐야겠어. 맞아요. 예를 들어서 회사원들에게는 무료로 무선 인터넷을 제공해주면 좋을 것 같아요. 맞아. 그거에 대해서 좀 더 생각해 보자. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.